नमस्कार बंधुगण द प्रशांत कुमार शो रे मु आपनको पुणी थे स्वागत करुच्ची। आज ये अवसर रे मो सहित अच्छा आमर अतिथि श्रीयुक्त रास बिहारी बेहेरा। रास बिहारी बेहेरा ओडिशा जड़े गण्यमान्य व्यक्ति, जड़े राजनैतिक, जड़े समाज सुधारक, जड़े संगठक एवं सर्वोपरि जड़े विशिष्ट साहित्यिक। माँ सरस्वती कृपारू से ओडिशा साहित्य एकाडेमी तथा अनेक पुरस्कार पुरस्कृत होती। आज तांकु आम गण रे पाई मु निजको धन्य मन करुच्ची एवं मोर ए चैनल रो समस्त दर्शक वृंद तरफ तांकु स्वागत करुच्ची। नमस्कार श्रीयुक्त। श्रीयुक्त बेहेरा, आपण जड़े राजनैतिक व्यक्ति सहित जड़े सुनामधन्य साहित्य हिसाब रे निजकू समाज प्रतिष्ठित करि तेणु आपण को आज मु यूट्यूब चैनल पाई बहुत गौरवान्वित मन करुच्ची। आज आमे आपणकर जीवन उपरे किछिटा आलोकपात करिवा। प्रथमे मु आपन प्रश्न पचारिबी, आपणकर बाल्य जीवन एवं शिक्षा विषय रे आपण किछि कहंतु। मोर बाल्य जीवन मो निज गाँ महिचला ग्राम रे हेतिला एवं मते अंतत बापा सदाबले बाहरे रहउथवा जो मोर अजा शिक्षा व्यवस्था रे सब दायित्व नहीं। आम गाँ स्कूल रे पाठ पढ़ुलु। आग तो 4 श्रेणी रे पढ़ुलु। 4 श्रेणी रे पढ़ला बेलू आमर सात्विक जड़े गुरु थे से आमको प्रथम 0 लिखिलु, गोटे ठण रखागला। तापर स्कूल रे नाम लेखाला एवं सेत बड़र 3य श्रेणी पर्यंत आम क्लास थिला। परीक्षा देला बेलू आमको 4 बार पाख स्कूल गोटे गोटे बड़ स्कूल हिसाब से निया गोटे सेंटर स्कूल से पढ़ी 3य श्रेणी। एवं गाँव मो काका प्रहलाद किशोर, आमर मोर भाई गोपबंधु एमाने समस्ते जाइकरी सेठी आमे रहिलु। रहीकरी परीक्षा देइकरी आसिलु। तापर 5म श्रेणी पर धर्मगढ़ रे आमको परीक्षा देवाई पड़ा। से धर्मगढ़ पढ़लु। तापर 6ठ श्रेणी मु पढ़ी जुनागढ़ रे। जुनागढ़ हाई स्कूल एमई स्कूल टे खोलवाई 4 बार विशिष्ट व्यक्ति माने अंतत आरंभ कले। शंकर प्रसाद पंडा, रासबिहारी पंडा एवं आमर अन्य बहु लेखक मान बंधु मैंने समस्ते जो गाँव आरंभ कले आमको नहीं सेठी ना लिखि दिगला 7म श्रेणी रे। एवं 7म श्रेणी आम पढ़िलु 7 जन छात्र। आम 3 जन महिचुरारू गलु, मो काका एवं गोपबंधु भाई एवं 4 बार जवाहरलाल पंडा एवं बला एथिरू बाहर आमर देउनी खली प्रसाद ठाकुर एमती 5-7 जन को नहीं गोटे क्लास आरंभ है। एवं से 7म पास कला आम आसिक पढ़ी। से कलाहांडी जिले में स्कूल नथला गोटे थिला आमर ब्रजमोहन हाई स्कूल से 8म श्रेणी ना लिखेलु। एवं ना लिखला कॉलेज जो पाठ पढ़ला बेलू कलाहांडी कॉलेज ना मु गली पढ़ापी आर्ट्स पढ़ापी खलिकोट कॉलेज ब्रह्मपुर रे। एवं मो भाई गोपबंधु से गला पार्लाखेमनी साइंस पढ़ापी। साइंस पढ़ला से जाए एवं ता सहित नहले त्रिलोचन बेल्ला सिंह बर्तमान से जाइए साइंस पढ़ले। एवं 4 बार फकीर नारायण पंडा जाइए पढ़ले। मु जाइए ब्रह्मपुर खलिकोट कॉलेज पढ़ी एवं से BIA BA पास करी कटक मधुसूदन लॉ कॉलेज रे MA मैंने लॉटा पढ़ी। लॉ पढ़ी से अंतत प्रजातंत्र काम करने मोर गोटे आग्रह था मैंने जर्नालीजम जो सांबादिक हिसाब से गोटे अंत निज जीवन को गढ़ी बोल गोटे आशा था। से हिसाब से बापा सहयोग रे डॉक्टर हरिकृष्ण महताब सहित साक्षात करी से मत आग्रह सहित प्रजातंत्र काम करने सुजोग देले। ईस्टर्न टाइम्स इंग्राजी पत्रिका गोटे बाहर प्रजातंत्र तार हेडिंग लिखा न्यूज को कलेक्शन करवा मो दायित्व पड़ला। जानकी बल्लभ पट्टनायक थे से एडिटर सहित परिचय है। एवं यही चिंतामणि महापात्र आमर कलाहांडी से सब एडिटर सहित मत परिचित है। यही एक संपूर्ण व्यापक भाव में समस्त नेता मान सहित विशिष्ट व्यक्ति मान सहित साहित्यिक मान सहित गोटे संपर्क से मोर कॉलेज जीवन मोर अंततः लॉ पढ़ुली
ଲ ପଢିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠି ଯାଇକରି ଶିଖୁଥିଲି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖିବାର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଆସିଲା ଏବଂ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ ପଢିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ମାଡ୍ରାସରେ ମଧ୍ୟ ସିଟ୍ ପାଇଲିନି। ବାପା ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ଓକିଲାତି କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଚାହିଁଲି ମୁଁ ଓକିଲାତି ହେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ କରିବି, ସାହିତ୍ୟ ସେବାରେ ମନ ଦେବି। এইটা ହେଲା ମୋର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବଂ ମୁଁ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଏକା ସାଗର ବେଳକୁ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ତାର ମୁଁ ସମ୍ପାଦନା କରୁଥିଲି ଏବଂ ସାଗର ପତ୍ରିକା ଝଙ୍କାର ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେପରି ବ୍ୟାପକ ଥିଲା, ଏଇଟା এই ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଗରର ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ବ୍ୟାପକତା ଥିଲା। ଏବଂ এইଭଳି ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ମୋର ଜୀବନଟାକୁ ଗଢ଼ିଲି ଏବଂ ସେଇଠୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ପରେ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତରେ ଆସନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଖନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମହାବୀର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କଳାହାଣ୍ଡି ଲେଖକ କଳା ପରିଷଦ, ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ତୁଲାଉଥିଲି ଏବଂ ସେଠି ରହିଲା ପରେ ଅନ୍ତତଃ ସେ ବି ଚାହିଁଲେ ଯେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ଆଗ ଗଢ଼ିବି, ଗଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବି ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। ସେ ଶୁଣିଲେ, କଳିଙ୍ଗର ସାମ୍ବାଦିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁଲେଇଲି ଏବଂ ମୋ ବିଏ ପରେ ଅନ୍ତତଃ ଲ କଲେଜରୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ହାଇସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକତା ମଧ୍ୟ କଲି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକତା କଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖା ବାହାର କଲି। ସେ ଲେଖାଟା ଥିଲା ମୋ ମନର ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷ ଗୋଟେ ଲେଖା। ସେଠି ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେବି। ତେଣୁ ମୋ ଲେଖାଟା ବାହାରିଲା ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେଲା ବେଳକୁ ମୋ ଲେଖାଟାକୁ ପଢ଼ିକରି ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ଗାଳି କଲେ, ଆମେ ତୋଠୁ କେତେ ଆଶା କଲୁ, ଶେଷକୁ ତୁମ ଶିକ୍ଷକଟେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଶିକ୍ଷକ ହେବାର ଅର୍ଥ ଆଦର୍ଶ, ନୀତି ନିୟମ, ନିଷ୍ଠା, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକରି ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ। ନୂଆ ନୂଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ଅନ୍ତତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଶିକ୍ଷକର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। এই ନିଷ୍ଠାର ଆଗ୍ରହ ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୋଳିଥିଲି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୋଳିକରି ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଉପକୃତ ହେଇଛି, ଲାଭବାନ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟାରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ତାଲିମ ଦିଆଯିବ, କିପରି ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଗଢ଼ିପାରିବେ, এইଭଳି ପରିକଳ୍ପନାରେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା এই ଦୁଇଟାକୁ ସମନ୍ୱୟ କରିକରି ମୁଁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତାପରେ ଆସିଛି ଏବଂ ରାଜନୀତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନେ ଗୋଟେ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷ ହିଁ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ଏବଂ ଆଜିର ଆବଶ୍ୟକତା ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି। ମୋ ଜୀବନ ତମାମ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଅନ୍ତତଃ ରାଜନୀତିରେ ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ ଜଣେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। କିଏ କାହାକୁ ସମସ୍ତେ ପଛରୁ ଗୋଡ଼ ଟାଣିବା ହେଲା ଅଭ୍ୟାସ ରାଜନୀତିର। ସେଇ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବାର ଗୋଟେ ସଫଳତା ନେଇଛି ଏବଂ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଅନ୍ତତଃ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା, ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀକୁ ଦେଖିବା ପାଖରୁ ଅତି ନିକଟରୁ, ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଗଢ଼ିବାରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ, ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆପଣ ପାଷ୍ଟ ସହିତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟକୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଛାତ୍ର ଜୀବନ ତାପରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଜୀବନ ହେଲା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ କି ପ୍ରକାରର ସଂଘର୍ଷର ଆପଣ ଫେସ୍ କରିଥିଲେ? ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଜନ୍ମ 1938 ମସିହା ଏବଂ ଜୁନ୍ 13 ତାରିଖରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ମୋ ଜନ୍ମର ହେଲା ପରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ କଥା ଶୁଣୁଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ତ ରେଡ଼ିଓ ନଥିଲା, ଟିଭି ନଥିଲା, ଖବରକାଗଜ ମଧ୍ୟ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। এইଭଳି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାନକୁ ଖବର ଯାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର। ଏ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କେମିତି ମାନେ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ସୂତା କାଟ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ସୂତା କାଟିବାଟା ଗୋଟେ ତକୁଡ଼ି କରି କରି ଆମେ ନିଜେ ସୂତା କାଟୁଥିଲୁ। ତାମାନେ ଗାନ୍ଧୀର ପ୍ରଭାବଟା ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେଇ ସୂତା କାଟିବା ଭିତରେ ସେଇ ସୂତାକୁ ଆମେ ଦେଉଥିଲୁ ଆମର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ନେଇକରି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବେ। ବିକ୍ରି କରି ସେ ପଇସାରେ ବଗିଚା ତିଆରି କରିବେ, ଫୁଲ ଆଣିବେ, ବଗିଚା ଚାରା ଲଗାଇବେ। এইটা ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦଳ ହିସାବରେ ଅନ୍ତତଃ ଶିଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସହିତ ସାମିଲ ଥିଲେ ବୋଲି ଆମକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ
चतुर्थ और पंचम श्रेणी को गोटे वर्ष पढ़ार सुजोग मिलता 6 मास गोटे गोटे क्लास से गोटे वर्ष जेहेतु आम अंतत स्वाधीनता संग्राम में गोटे गोटे अंशीदार थिलु आमको गोटे ग्रहण करमको सुजोग दि जाइए एटा ही गांधी प्रभावटा से पढ़ला गांधी गोटे सूता काटिया भितर विराट प्रश्न उठुची आम लंडन रु कपड़ा आणुलु वस्त्र आमर माने नथिला आमर किछि नथिला आम सूतार आमर जिते वस्त्र तैयारी है से वस्त्र आम पाख बिक्री कर आसला गामुचाटी आसला धोती आसला से कपड़ा मिलवाटा सहज नाला पाइला आम खुशी आम तैयारी सूतार तैयारी होला गोटे आत्मविश्वास मनुष्य मन में गोटे आत्मविश्वास श्रृंखला एवं समस्त कार्य नियोजित करवा यहाँ गांधी लक्ष्य अन्य किसी नुहे गांधी केवल साधारण लोक बड़ी कार्य कले कि चिंताधारा कार्यप्रणाली यहाँ ही विशेषत्व आइनस्टाइन गोटे कथा कहते रक्त मांसधारी मनुष्य ए समाज दिने प्रचलित होता बोलिकी आज युवपीढ़ी विश्वास करें ये हूँ से गांधी जो गांधी को अवधि आइनस्टाइन विशिष्ट वैज्ञानिक मत एवं आम रवींद्रनाथ टैगोर जे कि गीतांजलि नोबेल पुरस्कार पाइथिले से कहते बुद्धदेव अहिंसा नीति करी जीवे दया ये गोटे शब्द लोक मध्य गोटे जीवे दयार मनोभाव सृष्टि कले अथच जीवे दया हो पारे से भली गांधी फेल मारे मात्र गांधी चिंताधारा कार्यप्रणाली जहाँ लोकों प्रभावित करोक भूली पारे ना यहाँ हूँ विशिष्ट विशिष्ट व्यक्ति मान गोटे गोटे मत तेणु आम गांधी प्रभाव आम पड़ा सहित आम जीवन को श्रृंखलित करार गोटे मार्ग आम आसिलु गाँव में सफा करवा गाँ कार्य निजे करवा कर्म ही धर्म यहाँ ही गांधी मूल मंत्र काम कर निष्ठार सहित काम कर कौन कार्य तुम विफल हेनी यही जो लक्ष्यटा आमको देते गांधी प्रेरणा आम आम जीवन तमाम से लक्ष्य काम करूँ कर्तव्य कर चलचु फेल मारे दुख करूँ दुख नक काम करवा यहाँ हूँ गोटे गांधी प्रेरणार गोटे उत्स जोटा कि आज मो मन में गोटे प्रभाव पकाए और गांधी को आम छोट आकार भाववा नहीं आज युवपीढ़ी कहते गांधी कौन आवश्यकता बर्तमान युद्धर घन घटा भितर गांधी आवश्यकता आज बेसी अच्छी शांति प्रतिष्ठा बिना ये पृथ्वी आम एडे सुंदर पृथ्वी को ओढ़ीचु से पृथ्वी जदि ध्वंस पाई हिरोशिमा नागासाकी बोम पड़ा सारा पृथ्वी अधा मान प्राणी मरीगले तेणु आज परिस्थिति को आम आज समय को देखकर शांतिर प्रतिष्ठा ही आज आवश्यकता रही। धन्यवाद। आपण को स्वाधीनता संग्राम रे जोग देवा किसी चांस मिल नथिला जदि आपण को सही समय रे किसी सुविधा मिली थांता कि आपण स्वाधीनता संग्राम रे जोग दी थांते तेबे आप गांधी सहित जाइए कि सुभाष बोस सहित जाइए? देखो गांधी नीति है आदर्श एवं माने मनुष्य समाज भितर गोटे समस्त गोटे सचेतन करवा सुभाष बोस से अवदान को आम भूली पारिबा नहीं से लोक भीतर गोटे शक्ति प्रेरणा दौले एवं गांधी देखिले जे 1857 मसीह सिपाही विद्रोह है ब्रिटिश को भारत को तोड़ापी है किसी काम देने आम जिते संग्राम संग्राम ब्रिटिश मान शक्ति आमठू अधिक थिला तेणु से सदाबले आमको करायत्त करते तेणु गांधी चिंता कले से जिते आफ्रिका रहीक दक्षिण आफ्रिका रहीक जो आंदोलन करते से प्रेरणा पाइक आस भारत वर्ष हिंसा मैंने भारत को ब्रिटिश सहित लड़ीक आम सफल हो पारा नहीं आम लड़ापी अहिंसा नीति और सेटा को से पारु पर्यंत हेले देखिले देश में विभाजन जातीयाण सांप्रदायिक यही भितर लोक एकजुट करवाटा सहज कथा नुहे गाँ मफसल स्त्री लोक मैंने घर कोण में बसी थे घर मैंने ओढ़ना देकर बाहर थे कि गांधी प्रेरणा से पड़ा गाँव स्त्री लोक मैंने जो पदा को बाहरी पड़े और स्वाधीनता आंदोलन हेले लवण सत्याग्रह है लवण सत्याग्रह दांडी यात्रा आरंभ है दांडी यात्रा हजार हजार लोक भर स्त्री लोक मैंने अधिकांश भारत स्वाधीनता भारत छाड़ आंदोलन है स्त्री लोक जोग देले ये जो प्रभावटा यहाँ हूँ गोटे विशेष प्रभाव हूँ गांधी तेणु संग्राम कर लड़ाई कर रक्ताक्त अवस्था भारत स्वाधीनता हो पार ब्रिटिश ही आमको शासन फेर करता तेणु गांधी को अहिंसा नीति गोटे नुआ अस्त्र और से लोक जेल भितर भरी गए केते स्त्री लोक बंदी को रखिए घर भितर जेल खाना भितर
এই ଭାବନାଟା ତାଙ୍କ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କଠୁ ଦୂର ହେଲା ଏବଂ ସେକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ଅହିଂସା ନୀତି ହିଁ ଆଜି ଆମକୁ ପରାଜିତ କରିପାରିଛି। ହିଂସା ହେଇଥିଲେ କେବେ ଭାରତବର୍ଷ ଏତେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଏବଂ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଯୋଉଟା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଡାକରା ଦେଲେ ଯାଇକରି ସେଠି ମାନେ ଜାପାନରେ ରହିକରି ସେ ଯୋଉ ଡାକରା ଦେଲେ ସେ ଡାକରାଟାରେ ସେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ହିଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏବଂ ସୁଭାଷ ଭିତରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ସୁଭାଷ ବୋଷ ହିଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଜାତିର ଜନକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ନେଇ ସୁଭାଷ ବୋଷ। ତେଣୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ସେହି ସମ୍ମାନ ସୁଭାଷ ବୋଷ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଜାତିର ଜନକ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତରେ ତୁଳନାତ୍ମକ କଲେ ସୁଭାଷ ବୋଷର ସଂଗ୍ରାମକୁ କେବେ ଭାରତବାସୀ କେବେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ହିଁ ବରଂ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କଲେ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶକୁ ଭାରତକୁ ଛାଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଭାରତବର୍ଷ ଉପରେ। ଭାରତରେ ଏପଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏପଟେ ହେଇଛି ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅହିଂସା ନୀତି ସେ ଗୋଟେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା ତାଙ୍କର ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଡାକରା ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ସଂଗ୍ରାମଟାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଶାନ୍ତି ନୀତି ହିଁ ଶେଷକୁ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଶାନ୍ତି ନୀତି ଭିତରେ ହିଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବିଜୟ ହିଁ ଘଟିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଏବଂ ପଡ଼ିବ ମଧ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରେରଣାଟା ଅଛି। ହେଲେ ଆପଣ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିକୁ କିପରି ଆସିଲେ? ଜଣେ ଅମାୟିକ ଜଣେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ହେଲେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିଲେ? ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିକୁ ମୋର ଆସିବାଟା ହେଲା ମୋ ବାପା ମୋ ବଡ଼ ବାପା ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବେହେରା କଳାହାଣ୍ଡି ରଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିକରି ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ିକରି ପରାଜୟ ବରଣ କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ତାଙ୍କର ଅମାନତ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ରଜାକୁ ହରାଇବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ରାଜଭକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ପ୍ରବଳ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳକୁ ସେ ପ୍ରବଳ ରାଜଭକ୍ତରେ ରଜାକୁ ହରାଇବା ସହଜ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ରାଜନୀତି ଟିକେ ଅଲଗା ରହିବାର ଅର୍ଥ ବାପା ହାରିକେ ତ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିରେ ପୁଅ ହିସାବରେ ସେ ଯୋଗ ଦେବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନେଲି। ତେଣୁ ମୋର ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନଗରପାଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲି ଭବାନୀପାଟଣା ନଗରପାଳ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଥମ କରି ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ନଗରପାଳ ପ୍ରଥମ କରି ମୁଁ ନଗରପାଳ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ଗାଁ ମଫସଲର ଲୋକ ସେତେବେଳେ ଚାଉଳ ମିଳିବାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳୁନଥିଲା। ତେଣୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଆସିବେ ସହରକୁ କାମ କରିବା ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଫ୍ରମ୍ ସ୍ମଲ୍ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଚାଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ପାଇବେ, କାମ କରିବେ, କାମ କରିକରି ହାତରେ ଟଙ୍କା ଧରିକି ଯିବେ ମାତ୍ର ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ଚାଉଳ ବିକ୍ରି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଲି। ଯୋଉଟା ଗାଁ ମଫସଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଆସିଲା ଆମକୁ ଭବାନୀପାଟଣା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, 5 କେଜି ଲେଖା ଆମକୁ ଦୈନିକ ମିଳୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଚାରଟା ଗାଁ ମଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମଟା ମୁଁ ନିର୍ମାଣ କଲି 4 ଅଣା ପଇସା ଇଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିକି 25 ଅଣା ପଇସାରେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର 7.5 ଏକରର ଜମିର ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରିଛି। ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସମ୍ଭବ କରିଛୁ। এই 4 ଅଣା ପଇସାରେ ଜଣେ 12,000 ଲୋକ ଦର୍ଶକ ଆସିଲାକୁ ଦିନକୁ 3,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା। ଛୋଟରୁ ବିରାଟ ପରିକଳ୍ପନା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପରିକଳ୍ପନା ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା କଳାହାଣ୍ଡି ରଜାଙ୍କୁ ହରାଇବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନଗରପାଳ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କାଉନସିଲର ଇଲେକ୍ସନକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଲୋକ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଗାଳି କଲେ ମାନେ ରଜାକୁ ଭୋଟ ନ ଦେଇକି ତୋତେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଗାଁରୁ ସେଇମାନେ ହିଁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିକି ମୋଠୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ସହଯୋଗ କଲେ। ମୁଁ ତାମାନେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ପ୍ରଭାବଟା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଚାଉଳ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଲା ପରେ ତାର ଲୋକ ଉପରେ ହେଲେ। ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବିଶ୍ୱାସଟା ହେଲା ବଡ଼ ଜିନିଷ। କାହାକୁ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ଲୋକେ ଜାଣିଲେ ଯଦି ଯେ ଆମେ ଏ ଲୋକ ହାତରେ ଆମର କାମ ହେଇପାରିବ ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଦରଦ ଆସିବ। ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏମଏଲଏ ଥିଲି, ସିଟିଂ ଏମଏଲଏ କୋଟସରାର। ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନଥିଲି। ମୋ ବାପା ଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଗଜାନନ ନାୟକ ଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସବଦାନ ପ୍ରଧାନ ଆମର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାତ୍ର ମୁଁ କହିଛି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ କହିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ ହରେଇ ପାରିବ ରଜାକୁ ବାକି ତାଙ୍କ ବାପା ହେଲେ ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ି ପାରିବେନି ହାରିବେ ସେମାନେ କିଏ ସେ ଆମେ ଲେଖିକରି ଦେଉଛୁ ତାପରେ 18ଟା ବ୍ଲକର ଲୋକ ଲେଖିକରି ଦେଲେ ମୋ ନାଁଟା ସେ ତ ଦରଖାସ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନଦେଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜୀବନ ଦେଲେ ସେମାନେ ହାରିବେ ଆଉ ସେ ରଜା ଜିତିବ ରଜା ତ ଜିତୁଛି ଆସିଛନ୍ତି ଜାନକୀ ବାବୁ କାହ୍ନୁ ଲେଙ୍କା ଆମର ଯେତେ ସବୁ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ ଆମର ଯେତେ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃବୃନ୍ଦ ତାପରେ ସେମାନେ ଯାଇକରି ମୋ ଦରଖାସ୍ତ ଗଲା ଏବଂ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ରାସବେରୀକୁ ଦିଅ ଟିକଟଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଟିକଟ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକରି କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ସନ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବି କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଲେ ଆମର ମିଟିଂ ହେଲା ଏଠି ପ୍ରାୟ 50,000 ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ସମାଗମ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦେଖିକରି ଲୋକ କହିଲେ ଆମକୁ इंदिरावती पानी ମୁଁ କହିଲି बैराजीକୁ भेजिए हम तुम्हारा इंदिरावती लेंगे इंदिरावती काम करेंगे से इंदिरा गांधी ମୋତେ ଲୋକ ପଠେଇଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବହୁମୁଖୀ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାରତ ସରକାର ବହନ କରିଥିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା କଂଗ୍ରେସରୁ ଲୋକସଭା ଯିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ବିଦାୟ ଖେଳି ନଗରପାଳ ଦାୟିତ୍ୱ ତୋଳିଲି ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ପରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଜିନିଷଟା ସେ ବ୍ୟାପକତା ଭିତରେ ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋର 5 ବର୍ଷ ଭୂମିକା ଭିତରେ ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ କରିପାରିଲି ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିର ଯେକୌଣସି ଆଗ କୃଷି ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଏଟାକୁ ଉଭୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ମୁଁ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେଇଛି ନା ବିଫଳ ହେଇଛି ସେଟା ହିଁ ଲୋକ କହିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିଛି ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୂରଣ କରିପାରିଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ मेंबर पार्लियामेंट ହେଲା ପରେ श्रीमती इंदिरा गांधी एवं श्रीयुक्त राजीव गांधी भली वरिष्ठ नेतांक सहित कार्य करिवार आपनको सुयोग पाइथिले तांको सहित आपनको किछि एक्सपीरियंस हमको शेयर करिले राजीव गांधी जेतबेले एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी थिले एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर हेई नांती से प्राइम मिनिस्टर हेई नांती कलाहांडी आइछंती मु सेतबेले कलाहांडी लोकसभा सदस्य से मध्य लोकसभा सदस्य पार्लियामेंट रो କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ନୁହନ୍ତି ଏଆଇସି ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଗାଁ ମହିଚଲାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଚଲା ହିଁ ସେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ତାଙ୍କୁ ମହିଚଲା ନେବା ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର ଜୁହାର କ'ଣ ନମସ୍କାର ଆଉ ଜୁହାର ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତଫାତ ଦେଖିଲି ଜୁହାର ବେଲେ ଆମର ଏଇଟା କଳୋକିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ଶବ୍ଦ ଜୁହାରଟା ହେଲେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଭେଟିଲୁ ଭାଇ ଜୁହାର ଏବଂ ସେ ଜୁହାରରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ଲୋକ ଏତେ ତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ ଏ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ମୁଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ ବି ଖୁସି ହେଲେ ରାଜଧାନୀ ଜୁହାର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ଏତେ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଖାଣ୍ଟି କଳାହାଣ୍ଡି ଭାଷାରେ କହିଲେ ତେଣୁ ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କଲି ଯେ କଳାହାଣ୍ଡି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଏଇଟା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଟିଭି ଏବଂ ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନ ଦୁଇଟା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋ ଦରଖାସ୍ତ ପ୍ରେରଣ କଲି ସେ ଦରଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ କହିଲେ आपका बैराजी एमपी हमारे एक अर्जी पेश किए हैं से अर्जी शब्दटा सेठी से व्यवहार कले अर्जी पेश किए हैं अर्जी बेले गोटे दरखास्त कहते सरकारी कर्मचारी को देले जेटा अर्जी कहुए सेटा से पेश कर और मुझे नहीं करी यहाँ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पाखे पेश करी और जरूर तुम्हारा यहाँ रेडियो स्टेशन दूरदर्शन हम एवं उद्यम बड़े कलाहांडी रेडियो स्टेशन है दूरदर्शन है ये जोन रो सब बेस्ट माने जोन माने रेडियो स्टेशन एवं दूरदर्शन तेणु राजीव गांधी को जरिया आम सुजोगटा पाई पार्लु तापर इंदिरावती बहुमुखी योजना पार्लियामेंट में मोर जो स्टार क्वेश्चन जो क्वेश्चनटा आलोचना हुए प्राय 20टी प्रश्न भितर आम आलोचना से इंदिरा गांधी को मुझे गली से सामने बसते प्राइम मिनिस्टर ये 66 मरुड़ी बेलू आप कलाहांडी खड़ियार अंचल को जाकर कलाहांडी मरुड़ीर भयावह चित्र आप देखिले लोक मान शिशु मान कंकाल हाड़ देखला आप आखि थम थम हो जाता आप मन थी
সেই 6-60 ମସିହାର ଅବସ୍ଥା ସେଇ ଇନ୍ଦିରାବତୀ ବହୁମୁଖୀ ଯୋଜନା ନହେଲେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଓ ଆପଣ ହିଁ ମୋତେ ପରେ ମାନେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବେହେରାଜୀକୁ ଭେଜିଏ हम इंदिरावती दायित्व लेंगे। आज लोक मो पाखु पठे आम पार्लियामेंट को आज पुनर्बार आपन कहूँ इंदिरावती टाक तुरंत स्वस्थ योजना भितर हो और समस्त खर्च भारत सरकार बहन करू ताकू शेष मंजूर है। इंदिरावती बहुमुखी योजनार समस्त खर्च से 6th प्लान रु 7th प्लान ओडिशा सरकार पैसा नहीं तेणु प्लान रु गोटे प्लान को गोटे डायवर्ट करने चाहूँगी मुझे मना कली ना 6th प्लान एका हो तापर 5 वर्ष बोले कौन घट कौन न घट किए कहीपे तेणु से दृष्टि 6th प्लान है समस्त खर्च बहन कला भारत सरकार। तेणु यही एक गुरु दायित्व है। बेहरा प्रोजेक्ट गोटे होमर कोकसरा पाखर बेहरा प्रोजेक्टा जो स्टार क्वेश्चन को आसला मानवर मंत्री कहले बेहरा आप मंत्री हो एमपी हो आप ना गोटे प्रोजेक्ट करदे बेहरा प्रोजेक्ट आउ बेहरा मुझे रासबेरी बेहरा तेणु बेहरा बेहरा शब्द मो ना होगा से भाविले नाई सर बेहरा गोटे नदीर ना से नदी ना प्रोजेक्टा ऐसा 6 कोटी 80 लाख टका मंजूर कले बेहरा प्रोजेक्टा जोटा कि बंद हो रही टंकार अभाव से काम है। यही बहुत योजनार कार्यक्रम अंतत देती और कलाहांडीर चाषी पाखे पानी जोगे देवार गोटे व्यवस्था को मुझे कलाहांडीर चीनी कारखाना जो आम मथुरा होता चीनी कारखाना को मतलब कोऑपरेटिव बेसिस करने मो मंत्रित्व बेलू आरंभ करूँ लाइसेंस मत भारत सरकार से हिसाब से कलाहांडीर बलांगीर मानने आमर सैतला आमर नवरंगपुर एवं ढेंकानाल ये विभिन्न योजन चीनी कलर लाइसेंसटा मुझे आनीपारी कलाहांडीर चीनी कल मत मथुरा हाँपाई लाइसेंस बनाई प्राइवेट आम सरकार जो बदली गला प्राइवेट को दिगला प्राइवेट लोक 10 कोटी टका सब्सिडी पाइबे आ जमी सस्ता पाइब से हिसाब से आसिले से हिसाब से 4 वर्ष सुंदर चलला पूरा नष्ट हो गला। यहाँ हूँ चीनी कल कारखानार मोर अंतत लक्ष्य था कृषिभित्तिक शिल्प कलाहांडी कृषिभित्तिक शिल्प प्रतिष्ठा है चीनी कलू आकु कल बसला सूता कल बस सूता कल कपा को से गोटे अंतत कलाहांडी कपा हूँ गोटे सुना माने धड़ा सुना कपा हूँ धड़ा सुना ताकू मो मंत्रित्व समय चाषी मान 6 थर बिना पैसा खर्च स्प्रे करने को दिगला कपार स्प्रे है बड़ जिनिसटे से कपार स्प्रे कर नकले कीड़ा लगी जाऊ से कीड़ा खाईदेव से माने बल्ब को तेणु से कपा स्प्रे है से कष्ट सरकार बंद कला लोक एनकरेज है जो ढेप जमी जो धान करूँ धान रू पाऊन से धान जमी से कपा कर कपा 4 गुण लाभ पाइला कपा बर्तमान व्यापक भाव में कलाहांडी हो सबुठ भारत वर्षर उत्कृष्ट कपा हूँ कलाहांडीर एवं से कपाटा को आम आरंभ करूँ आज सफलता पाई कलाहांडीर अंतत आम जो अंतत मुझे जो कहवाक चाहूँगी मोर अंतत कृषि क्षेत्र कलाहांडीर सबुठ कम माने सार व्यवहार जिला था भारत वर्ष में कलाहांडी 2 केजी आम 10 केजी 20 केजी पैकेट भारत सरकार मंजूर करी आनिक चाषी पाखे पहुँचला छोट छोट चाषी गरीब चाषी 500 टका 700 टका खर्च कर डीएपी फेपी आनीपारे तेणु कम दर में गाँव अफसर मोबाइल भैन राजनीतिर चक्रव्यूह रही आपण निजक जड़े सुनामधन्य साहित्यिक भाव में प्रदर्शित कर पुरस्कृत ओडिशा साहित्य रे लेखालेखी करने प्रेरणा आपण को क्यों मिलला? मु पिलाटी दिन कही जे मो अजा जिते गाधे पुराण पाठ पढ़ती एवं से जिते देखती पुराण पढ़ार अभ्यासटा एवं आम समय पिला दिन गाँव में संध्या बेलू लोक बसिक पुराण पाठ होता मु बसिक जन श्रोता हिसाब से बसुली आ शुणुली सबू एवं शुणला से रामायण महाभारत एवं गीता मुझे स्कूल पढ़ला बेलू मोर मेट्रिकुलेसन बेलू पढ़ी सारी तेणु ये जो पढ़ार अभ्यासटा मो पिलाटी दिन तापर मुझे स्कूल को आसिली स्कूल पढ़ला मो मन में गोटे प्रेरणा मिलला बही न पढ़ले ज्ञान आदाय हेबनी
ଅତୀତର ମଣିଷମାନଙ୍କର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହିରୁ ଏକା ଜାଣି ହୁଏ ଏବଂ ସେ ବହି ମଣିଷକୁ ଜୀବନର ନୂଆ ପଥ ଦେଖାଇପାରେ। এই ଭାବନାଟା ଅନ୍ତତଃ ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୋ ମନରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଏବଂ କଲେଜରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଅଧ୍ୟାପକ ଆମର ସେତେବେଳେ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ କ୍ଲାସରେ 45 ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଦେବା ପାଇଁ କହିଲା ପରେ 45 ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଲେଖାଟି ଆମେ ଦେଲୁ, ପ୍ରବନ୍ଧଟି, ଏବଂ ମୋ ଲେଖାଟାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରି କହିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାଟି ଉପାଦେୟ ହେଇଛି, ତୁମେ ଅଧିକ ବହି ପଢ଼ିକରି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ଏହାକୁ ଆହୁରି ତୁମର ମାର୍ଜିତ କରିପାରିବ, ତେଣୁ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାମଣି ଦାସ ଅଧ୍ୟାପକ ମୋତେ ଯେଉଁ ଲେଖାଟିଏ ଦେଇକରି ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଆସିଲା ଏବଂ ମୋ ଲେଖାମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳକୁ ପଢ଼ିକରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଲି ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ କଲି ପ୍ରବନ୍ଧ ମଞ୍ଜରୀ। ଅଜାଙ୍କଠୁ ପଇସା ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକରି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଲା, ପ୍ରବନ୍ଧ ମଞ୍ଜରୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ଦେଲି ବହିଟି, ସେମାନେ ପଢ଼ିକରି ଖୁସି ହେଇକରି ମୋତେ କହିଲେ, ରାସବେରୀ ତୁମଠି ଏ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ତୁମେ ଲେଖାଲେଖି ବି କର। ତେଣୁ ଏଇ ଦିନଠୁ ସେଇ ଦିନଠୁ ଏକ ମୋ ମନରେ ହେଲା କଲେଜର ଯେତେ ସବୁ ଜୀବନର ଘଟିଥିଲା ମୋ କଲେଜ ଜୀବନରେ, ତାକୁ ବେସ୍ କରିକରି ମୋର ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଲି ବିଜୟୀ ଉପନ୍ୟାସଟା ମଧ୍ୟ ସେଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲେଜର ପରିବେଶକୁ ନେଇକରି ମୋର ଉପନ୍ୟାସଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ କୃଷ୍ଣଚରଣ ବେହେରା, ଯିଏକି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ, ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ତାକୁ ସେ ବ୍ୟାପକ କଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ କଲା ପରେ ସେ ବହିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଟା ଏତେ ପଡ଼ିଲା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଏବଂ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବେଶ କରି ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବାଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସଟା ହେଇଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା। ଆମର ହିନ୍ଦୀର ଅଧ୍ୟାପକ ଜଣେ ଥିଲେ ଶଙ୍କରଲାଲ ପୁରୋହିତ, ସେ ତାକୁ ତ ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦ କଲେ ଏବଂ ସର୍ବଭାରତ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବଟା ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହିଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ବାଣୀ ପ୍ରକାଶନୀ, ଦରିଆଗଞ୍ଜର ସେଠି ପ୍ରକାଶ ପାଇକରି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ତାକୁ ଅନ୍ତତଃ ବିକ୍ରି ହେଇକରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲେଖାର ପ୍ରଭାବଟା କିପରି ଅଛି ସେଇଠି ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କଲି ଏବଂ ସେ ମୋର ବିଜୟୀ ଉପନ୍ୟାସ ମୋତେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଲା ଏବଂ ସେଇଠୁ ମୁଁ ବହି ଲେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସଟାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କଲି। ତାପରେ ଲେଖିଲି ଅଧିକାର, ସେଇ ପାହାଡ଼ ତଳ, ରକ୍ତତୀର୍ଥ, କଳାହାଣ୍ଡିର ରିଣ୍ଡୋ ମାଝୀ, ଯିଏକି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୋଲି ମୁଁ ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି, ଆଦିବାସୀର ଜଣେ 1857 ମସିହାରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହୀ ଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରି ରିଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ତାର ଜୀବନର ଶେଷକୁ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ବେଶ କରି ମଧ୍ୟ ମୋର ଉପନ୍ୟାସଟି ସୃଷ୍ଟି କଲି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ଆଦୃତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାରରେ ଆଦୃତ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 2ଟା ଏଡିସନ୍ ତାର ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କ୍ୱଚିତ ବହି ଏମିତି 2ଟା ଏଡିସନ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଯେଉଁଟା ମୋ ରକ୍ତତୀର୍ଥ ଉପନ୍ୟାସ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 2ଟା ଏଡିସନ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଲେଖିବାର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ସ୍ପୃହ ଏବଂ ତାପରେ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ ଯାଇକରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି କାନାଡ଼ାର ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇକରି ମୋର ବହିଟିଏ ଲେଖିଲି ଏବଂ ସେଇଟା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଷ୍ଠା, ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ଏବଂ ବହୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାର ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରାୟ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା। ସେ ଅଭିପ୍ରାୟ ବଳରେ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ସାହିତ୍ୟିକ ହିସାବରେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ମାନେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ପଢ଼ିବାର ପ୍ରଭାବଟା ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପଡ଼ିଛି। ଗୀତା ପଢ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଗୀତାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଏବଂ ଗୀତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ବହି ହିନ୍ଦୁ ମାତ୍ରକେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଖାଲି ଏ ହିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ ପଢ଼ିବା, ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଥିରୁ ବହୁ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ହିଁ ଆମକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ এইଭଳି ପ୍ରଭାବଟା ମୋ ଜୀବନର ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ମୋତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି। ଦିନକୁ ଏବେ 4 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ମନରେ ଶାନ୍ତି ମିଳେନି, ତେଣୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବସିକରି ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଏ ବୟସରେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଦିଏ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ଏବଂ ମୋର ମାନସିକ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇ ଚାଲିଛି। 2013 ମସିହାରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଇ ଲେଖନୀ ଉପରେ ଆପଣ କିଛି ଆଲୋକପାତ କରନ୍ତୁ।
ମୁଁ କାନାଡ଼ାକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୋ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି, ରହିବାର ଗୋଟେ ସୁବିଧା ମିଳିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ସେଇଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାଠାଗାର ଥିଲା। ସେ ପାଠାଗାର ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲା। ତେଣୁ ସକାଳୁ ଜଳଖିଆଟି ଖାଇ ଦେଇକରି ସେ ପାଠାଗାରରେ ବସିବି ଦିନ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବହୁ ତଥ୍ୟ ସେଠି ସଂଗ୍ରହ କଲି କାନାଡ଼ା ଉପରେ। ସେ କାନାଡ଼ା ଉପରେ ବହୁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଲା ପରେ ବହି ବି ମିଳିଲା ଏବଂ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ତାକୁ ବେଶ କରିକି ମୋର ଅନନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କାନାଡ଼ା ଲେଖିଲା। ଯାହା ଦେଖିଲି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଲି, ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିରୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ସେ ସୁବୋଧ ନେଗି ସେ ମୋତେ ବୁଲେଇଲେ ଏବଂ ବୁଲିଲା ପରେ ମୋ ଝିଅ ସହିତ ମାନେ ସ୍ମିତାଞ୍ଜଳି ସମସ୍ତେ ଆମେ ସବୁ ଯାଇ ବୁଲିକରି ବୁଲିକରି ସବୁ ଦେଖିଲୁ। ଦେଖିକରି ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ଏବଂ ପଢ଼ିକରି ଯାହା ଲେଖିବା କଥା ସବୁ ତାକୁ ଦେଖିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ତେଣୁ ସେ ବହିଟା ଗୋଟେ ଉପାଦେୟ ବହି ପୁସ୍ତକ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ ହେଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ମୋତେ 2013ରେ ସେ ବହିକୁ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ହିସାବରେ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ, ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ 1973 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରେକର୍ଡ 45ଟି ପଦକ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ତ ବାରମ୍ବାର କହେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷଟା ଏବଂ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ମନରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ଭାବ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବାଟା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଲି, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କଲି। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପିଲାମାନେ ତାଲିମ ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନ ହେଲେ ସେ ତାଲିମର ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁଟା ମୋ ସମୟରେ ସେମାନେ ତାଲିମ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ, ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳଟାକୁ ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କଲା ପରେ ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରି ନିଜର ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କର ଭୁଲଟାକୁ ମୁଁ ଯଦି ସଂଶୋଧନ କରିକି ତାକୁ ଫେର ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି, ତାର ପରିଣତିରେ ସେମାନେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠି ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ତାଙ୍କଠି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସଟା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସଟା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରେରଣ କଲି, ଯାହାର ଫଳରେ ସେମାନେ ସେଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ଆମେ ପାରିବୁ, ଆମଠି ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ଆମେ ବି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତୁଳନାରେ ପଛରେ ରହୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଦେଖାଇଲେ। ଦେଖାଇକରି ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇଲୁ ଆମେ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର ଆମେ ପାଇଲୁ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ। ସର୍ବଭାରତ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଟିମ୍ ହିସାବରେ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଲା ଏବଂ 45ଟି ମେଡଲ ଭିତରୁ 18ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ, 20ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ, 18ଟି ତାମ୍ର ପଦକ ଏବଂ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଏବଂ 7ଟି ତାମ୍ର ପଦକ, ଏପରି 45ଟି ମେଡଲ ପାଇଥିଲା ଭାରତବର୍ଷ। ସେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମଧ୍ୟରୁ 7ଟି ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ରେକର୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର। ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପୁରସ୍କାର ମିଳେ, ଜାତୀୟ ପତାକା ହେବ, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ହେବ, ତାପରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ କରି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଉଷାରାଣୀ ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ଗୋଟେ ଝିଅ, ସର୍ଟ ଫୁଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ହାଇ ଜମ୍ପରେ 5 ଫୁଟ 2 ଇଞ୍ଚ ଡେଇଁ କରି ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। 10,000 ଦର୍ଶକ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଏଥିରେ ଦୁର୍ଗାପୁର ଷ୍ଟେସନ ମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉଠି କରତାଳି ଦେଇକରି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଆମେ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲୁ। ଏଇଭଳି ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର, ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଆମର ମାନେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଉଷାରାଣୀ ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ହେଇକି 7ଟି ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଥିଲା। এইভাবে তেমন গোটে সময়টা হচ্ছে বিনিয়োগ করা সময় এবং মূল্যবান সময়টার সদ্বিবেচন ইচ মিনিট ইচ সেকেন্ড হচ্ছে ইম্পর্টাট। এটা হল স্পোর্টসর প্রথম নিয়ম এবং তুমি পার্টিসিপেট করাটা হচ্ছে আউ গোটে আগ্রহ উৎসাহ এবং পার্টিসিপেট করে ফলাফলর পরিণতি নিশ্চয় ভাইব যেটি শৃঙ্খলা অছি এবং সে যেটি মানে আন্তরিকতা অছি সেটি ফলাফল মধ্যে সুনিশ্চিত হব ফেভরেবল ওয়ে। সেই হিসাবে ওড়িশা তার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করেছি এবং পুরস্কৃত মধ্যে হয়েছি। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମହିଚରା ଗ୍ରାମ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗ୍ରାମରୁ ନିଜର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ଜଣେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସଦସ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲେ ଏବଂ ଆପଣ ସରଳ ଏବଂ ଅମାୟିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇଛନ୍ତି।
आउ युव समाज प्रति आपणकर संदेश कौन? आज युव समाज आहरी माने सेमनकर चिंताधारा आहरी उन्नति होती न्यू टेक्नोलोजी पर सेमनकर धारणाटा बढ़ी चली यही सब चिंताधारा मध्य से आज गोटे रकम नुआ जीवन आरंभ होती समय परिवर्तन घटुची समय परिवर्तन सहित युवक मान चिंताधारा परिवर्तन घटुची किंतु युवक मान मोर शेष अनुरोध होची आपण आगे पहुंचवा मोर तथ्य है आपने श्रृंखलाटा सहित समय सद्विनियोग करूँ समय सद्विनियोग कले आपण फल आहरी मार्जित हो एवं आहरी मैंने उपकृत हो पारे तेणु समय सद्विनियोग सहित पढ़ापढ़ी प्रति सचेतन हूँ जे जो टेक्नोलोजी पाठ पढ़ुची कि जो अनुसार से पढ़ाटा मानसिक शक्ति को विकसित कर साहाय्य मनीष मन गोटे चेतना उदय करे नुआ भावना सृष्टि करे नुआ चिंताधारा आज जो मैंने अच्छा आज गांधी नहांती रवींद्रनाथ टैगोर नहांती तेणु बहीटा आम पढ़ी सम्बन्ध बहुत ज्ञान पाचु तेणु बहीटा हूँ मूल्यवान जिनिसटा प्रति मत सचेतन हूँ बही पढ़ार अभ्यास करूँ आ विशेषतः ओडिया अंतत जो मैंने लोक बंधु मान कौन से बाहर निमंत्रण को ओडिया छापु ना इंग्राजी छापुंट दिस इज इनफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स न्यून मनोभाव ये न्यून मनोभाव परित्याग करम ओडिया साहित्य आज साहित्य आम अंतत गोटे संस्कृति संपन्न साहित्य रूपे परिगणित हो सारी तेणु या धैर्य दिंतु और समस्ते से सचेतन हूँ और मोर विश्वास आम नुआ जुगर सहित ताल दे आम आगे पाइबा ये विश्वास सहित आपण कर्तव्य क्षेत्र में आगे चलते समय को सद्विनियोग करी मोर शेष परामर्श आप धन्यवाद श्रीयुक्त बेहेरा आमर यूट्यूब चैनल को आसी आमको उत्साहित कर कोटि कोटि धन्यवाद देउछि एवं आपणकर सुंदर स्वास्थ्य कामना करी आज प्रोग्राम टी को बंद करुछि। धन्यवाद।